نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and hello to all the viewers and dear students of Salam University. I'm Safiullah Shinwari, and I would like to welcome you once again to another session on the subject of business law. I hope, dear students, all of you are fine and having healthy and good days around your family. All right, dear students, this will be our 13th lecture regarding the subject of business law. If you remember, students, last time we explained and we've talked about these important topics in detail. In today's lecture, I'm gonna just give a short and brief information about these topics in order to remind you. مسئلین عزیز، موضوعاتی که شما روی اسکرین میبینین سرزی موضوعات ما شما در لکچر قبلی خود مفصلا بحث داشتیم و در لکچر ما شارت انفورمیشن برتان در مورد زی موضوعات میتم و یک دفعه یادآور میشم برتان. کپاسیتی تو کانترکت ما شما دیسکشن داشتیم سرشان و گفتیم که عبارت عزیز که کدام افراد قانون حق داره و ظرفیت زیر داره که یک لیگل کانترکت ایجاد کنه. قانون ایرا واضح کده، ایرا تشریح کده و سرزی لا موجود است که کدام افراد حق قرارداد و حق ایجاد قرارداد داره و کی ظرفیت ایرا داره. و ایرا ما هم بحث کردیم که افرادی که حق ایجاد یک قرارداد قانونی را داره و عبارت از majority of age می باشه، یعنی و سن قانونی خدا پورا کرده نظر به قانونی که و رابطه داره. سن قانونی در اکثر ممالک عبارت از 18 می باشه. زمانی که یک فرد به سن 18 می رسه و از او بالاتر او نفر میتونه که یک کانترکت قانونی را ایجاد کنه. خو این یک کوالیتی بود و این یک شرط بود یا یک کندیشن در کانترکت بود که majority of age باشه. The second quality or the second requirement for anybody to enter a legal contract, that was sound person. یعنی زمانی که یک نفر یک کانترکت ایجاد میکنه او باید sound person باشه. He or she must not have any sickness or any sort of mental problems which he or she cannot make a better decision. یا نفری که او در بین خوبی و بدی تفکیک کردن نمیتونه و نمیتونه که یک فیصله و تصمیم خوبه بگیره. So that's why we say that this person is unsound. و unsound person doesn't have the right to create or enter into a legal contract with any party. سیوم نقطه وی بود که هر شخصی که او یک لیگل کانترکت ایجاد میکنه او باید not disqualified باشه. not disqualified یعنی قانون او را disqualified نکرده باشه. سرزو ما شما صحبت داشتیم که کدام افراد است که او را قانون disqualified کرده، یعنی و حق ایجاد قرارداد نداره. افرادی که not disqualified باشه و میتونه که لیگل کانترکت ایجاد کنه. در پهلوی زی ما شما هم بحث داشتیم سرزی که کدام افراد است که و نمیتونه یک لیگل کانترکت ایجاد کنه. Number one, عبارت از minor بود. And we talked that minor is a person who hasn't attained or who hasn't reached to his or her legal age. شخصی که اتوال به سن قانونی نرسیده. So this kind of person cannot enter into a legal contract. So ایتر نفر که است او capacity to contract نداره. Second one was unsound person. Unsound person, as I said before, is a person who doesn't have sound mind, who cannot make a proper decision, and who cannot differentiate between good and bad. So law says that this kind of person cannot enter into a legal contract with other contracting party because this kind of person doesn't have capacity to contract, to make a sound decision, a proper decision for himself, to consider his benefits and also the benefits of other contracting party.
And the last quality that we discuss, that's disqualified person. Disqualified person are those people that law declared them disqualified, and they cannot make or they cannot create a legal contract with anyone. So we have talked that joint stock company, they cannot enter into a legal contract because there were some cases. Diplomatic of a country, cannot create a legal contract because law doesn't give permission. And law declare these three category of people: minor, unsound person, disqualified person. They are declared by law that they do not have capacity to contract. So for further details, if you want to know about the details of these topics, you can go back and you can study lecture number 12. خب مسئلین عزیز، موضوعاتی که روی آن در این لکچر بخیر مفصلا بحث میشه انشالله عبارت از consent to contract و misrepresentation عبارت از چی می باشه و types of misrepresentation. So we'll provide detailed information about these three topics, and also there will be some examples in order to make them clear. So let's first talk about the word consent. And then we'll discuss that in which cases consent is not free, and also in which cases consent of a contracting party can be free. It says that an agreement is valid when it is made with free consent of parties. So in our lecture number 1 and 2, we have clearly mentioned and discussed that one of the term or one of the condition of creating a legal contract is this, that the consent of the parties should be free. یعنی رضایت هر دو جانب باید در کانترکت موجود باشه. هرگاه اگر رضایت یک جانب موجود باشه و رضایت دیگر جانب موجود نباشه, they cannot create a legal contract. Or we can say that two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Consent بیام گفته میتونم زمانی که دو فرد یا دو گروپ رضایت نشان بده و موافقه نشان بده بالای یک شی و in the same sense, یعنی اردویشان که از برداشتشان و فهم و understandشان که از در مورد او شی یک نوع باشه. در این وقت ما میتونیم که بگوییم که consent اردو جانب و اردو contracting parties که از موجود است. We can define it like that consent is said to be free when it is not caused by coercion. خود چی وقت consent free می باشه؟ یعنی رضایت یک پارتی که است او حاصل است، موجود است که it's not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. اگر اینی موارد موجود نباشه consent یک شخص که است free است، یعنی او به رضایت خود که است موافقه را نشان داده. لیکن زمانی که در یک جای کوئرژن باشه، از فورس کار گرفته باشه، از اختاریه کار گرفته باشه، اندیو اینفلوئنس باشه، کسی از زور خود کار میگیره، یعنی یک نفر پوزیشنش که از بالاست دیگه داره و دیگه نفر پوزیشنش پایین است، یکی در تاپ منیجمنت کار میکنه، دیگه در لو منیجمنت یا لوور منیجمنت کار میکنه. شخصی که در تاپ منیجمنت است او از امو قوت و زور خود استفاده میکنه و رضایت او شخصی که در لوور منیجمنت است رضایت زور به زور استفاده از تاثیرات خود میکنه و رضایتش حاصل میکنه. یا فراد، اگر یک کانترکتینگ پارتی رضایت دیگر کانترکتینگ پارتی را به شکل فراد حاصل کنه، فریب کنه و جانب مقابل خود راضی کنه و کانترکت را ایجاد کنه، در اینجا هم که از قانون میگه که رضایت جانب مقابل کی بود او فری نبود، یعنی او با فهم خود رضایت خود نشان نداده، او فریب خورده یا misrepresentation می باشه. دو وقت یک کانترکتینگ پارتی که است او تمام امو terms یا conditions یا بالای چیزی که یا کانترکت میکنه او رو misrepresent میکنه، غلط معرفی میکنه یا در اونجا mistake می باشه. در این صورت ما میگیم که consent of the party is not free، یعنی اگر این موارد موجود بود رضایت یک پارتی که است او فری نبود، بلکه او یا فریب خورده یا زیر تاثیر کس آمده
یا به زور رضایت زو حاصل شده یا misrepresentation صورت گرفته. So that's why in these conditions the consent of the party is not free. So let's discuss all these five conditions like coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistakes. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by law. یعنی چیزی که قانون منع کرده ارزو، چیزی که در نظر قانون غیر قانونی است و او باید انجام نداده شود و یک شخص به زور یا به اختیار او را انجام میده، این را ما coercion میگیم. or the unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person to enter into agreement. شما اگر یک نفر اخطار میتین که خدا نخواسته شما برشان میگین که شما او را میکشین، اختطاف میکنین یا دیگه ضرر برشان میرسانین و به این طریق شما رضایت او را حاصل میکنین تا که امرایتان موافقه کنه. قانون میگه که بالکل غلط است، این ایلیگل است و این کانترکت ایجاد شده نمیتونه. See the example. W threatens to shoot M. W یک شخص است و او اختیار میته، تهدید میکنه اما که شوت میکنه او را میکشمت if he doesn't give his house. اگر او خانه خود به W نتا on rent با کرایه. M agrees. در اینجا M موافقه میکنه، رضایت خود نشان میده. The consent of M is obtained by coercion. consent رضایت M که است او به دست آمد یا او را راضی ساخت، لیکن به چه شکل؟ coercion. او را تهدید کرده. suppose در ممالک که ما شما زیاد دیده میشه، شما میخواین که زمین یک نفر بخرین، در یک موقعیت بسیار خوب است، خوشتان آمد and you want to buy it. So now what people do, they're just trying to warn them. اکثر دیده میشه در جامعه ما شما که وارا اختار میته، از زور کار میگیره تا که وارا مجبور بسازه و رضایت وارا حاصل کنه و وا کانترکت کنه و زمین خود بفروشه. قانون و بزنس لا ای را اجازه نمیده. اگر این موضوع بررسی شد و این واضح شد که رضایت یک جانب به زور به دست آمده، در این وقت که از این کانترکت اصلا واید است، این کانترکت باید از بین بره. The second one is undue influence. What exactly it means? The term undue influence means the unfair use of one's superior power in order to obtain the consent of person who is in a weaker position. As I earlier mentioned, and I give you the example, that maybe one person has a higher position in the organization and the other person has a lower position in the organization. So now the person who exists in the superior position or in the superior level of the organization, he may use his superior power and obtain the consent of other person who is in the lower position. This is the example of organization, but it happens everywhere. Maybe one person in government has superior power and the other person is having lower power. So the one who is in the superior power or in the superior position, he or she is using his superior power in order to obtain or to gain the consent of other person who is in the lower position or having lower power. In both the parties, they are entering into a contract. So here we can mention that the one who is in the superior power, he obtained the consent of other person by undue influence. یعنی از امو قدرت خود، از امو تاثیرات خود استفاده کرد. And this is not fair. This is totally forbidden. This is unlawful. This is illegal in the light of business law. Or we can say that a contract is said to be encouraged by undue influence. Whenever you are encouraging other party to enter into a legal contract with you,
using your undue influence. شما سر یک نفر تاثیرات دارین. شاید یک استاد بالای یک شاگرد خود مثال تاثیر داره، چرا که استاد لولش بالاست، شاگرد پایین است و شاگرد خود مثال موتیویت میکنه، انکارج میکنه، از امو تاثیرات خود کار میگیره و او را قانع میسازه و رضایت از را حاصل میکنه و یک کانترکت هم رای صورت میگیره. business law says it's not fair. چرا که در اینجا undue influence موجود بود. Okay, where the relation existing between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other party and uses that position to obtain an unfair advantage over other. هدف بسیار واضح است. یک پارتی در پوزیشن بالا قرار داره، دیگه در پایین قرار داره. پارتی که در پوزیشن پایین قرار داره و زیر تاثیر پارتی بالاست و پارتی بالا میتونه که رضایت پارتی که در لیول پایین است رضایت واره به اساس تاثیرات حاصل کنه، یعنی از امو تاثیر خود، از امو سپیریر پاور خود استفاده میکنه و رضایتش حاصل میکنه و اردویشون که است یک کانترکت ایجاد میکنه. در اینجا این کانترکت که است نظر به اساس undue influence انجام گرفته، صورت گرفته، از خاطر که است این کانترکت صحیح نیست. سید اگزامپل بهتر ما شما میتونیم که این موضوع را واضح کنیم. You, a spiritual advisor, induce his follower M. You یک نفر است، یک spiritual advisor است. Induce, encourage میکنه، تشویق میکنه his follower M to gift him his property تاکه مو جایداد خدا برش تحفه کنه to secure benefits in the next world و در آینده در دنیای بعدی در اونجا که است خداوند برش اجر میتا و ثواب میتا به شکل او را encourage کرده. It was held that gift was obtained by undue influence. یہ بالکل سر undue influence کے به دست آمده. As you was in the position to dominate. قسمی که اگر این موضوع رو ما شما ڈسکس کنیم در جامعه ما یک مولای امام یا یک مثال سکالر، یک عالم دین، او با کسایی که مثال زیر دستشان است، مقتدیایشان هستند، با او میگه که برای ما شما تحایف بتین و خداوند برتان که است در دنیا بینفیتس میتا، ریواردز میتا، به این شکل که است رضایت وارا حاصل میکنن و او برشان که است تحفه میتا و در بین یک کانترکت صورت میگیره. سو از این خاطر میگه که اینجا undue influence موجود است و این کانترکت که است نظر به بزنس لا اوکی نیست، صحیح نیست، بزنس لا را قبول نمیکنه. The third one is fraud. Fraud means deception. Fraud means cheating. Fraud means making people to believe something which is not true. یعنی فریب دادن به کسی. This is called fraud. The term fraud includes all acts. The fraud تمامی او کارها، تمامی او فعالیت ها شامل می باشه که با واسطه زو شما کسی را موتیویت میکنین، تشویق میکنین و او را راضی به این می سازین که امرایتان در یک کانترکت انتر شوه with an intention to deceive و اراده تانی است که او را شما فریب میتین با اساس فریب که از شما رضایت وارا حاصل میکنین و امرایشان که از یک کانترکت ایجاد میکنین. Or fraud means includes any of the following acts. The fraud تمامی او نقاط شامل است که ما شما سرشان حالا بحث میکنیم. Committed by a party to a contract. یک پارتی که از در کانترکت مثال fraud میکنه، رضایت پارتی دیگر حاصل میکنه with his involvement or by his agent with the intention to deceive another party. So simple is this. You want to make other party to believe something which is not true. You make them to believe that this is true, and by this way you are gaining or obtaining their consent and you want them to enter into a legal contract with you. So this is fraud. ای فریبس، ای دوکاس، ای باید نشوه. خب در این موارد ما میتونیم که بگوییم که fraud صورت گرفته. The suggestion as a fact of that which is not true.
by one who does not believe it to be true. یعنی یک پارتی که از و یک پیشنهاد میکنه، یک آفر میکنه به ادر پارتی و برشان میگه که چیزی که ما پیشنهاد میکنیم این یک بالکل فکت است، این حقیقت است و با اساس جو که هستن رضایت پارتی را حاصل میکنه و یا کانترکت نمیکنه. حالان که کسی که سجشن داده، کسی که آفر داده و خودش سرجی باور داره که چیزی که او آفر میکنه او true نمی باشه. So in this case, this is considered as a fraud. Second, the act, concealment of a fact by one having knowledge of the fact. اگر در کانترکت یک پارتی در مورد یک حقیقت معلومات داره و او میتونه که یک ترم کانترکت شوه، یعنی در کانترکت که یک ماده باشه و در مورد دوزی که یک پارتی معلومات داره و او را پنهان میکنه، چرا که با اساس زو ماده میتونه که کانترکت از بین بره. یک پارتی معلومات داره، یک پارتی که از بالکل انفارم است، نالج آف the fact داره، لیکن او فکت یا پنهان میکنه، پت میکنه، به خاطر که اگر او را پت نکنه کانترکت از بین میره. با اساس زو اگر شما یک حقیقت پت میکنین، پنهان میکنین و شما امرای یک کس کانترکت میکنین و پارتی دیگه کس او را شما موتیویت میکنین و امرایتان کانترکت میکنه، این هم شامل فراد میشه. فور ایگزامپل، شما سر یک کس یک موبایل مفروشین، وردیتان کانترکت میکنین، لیکن در این موبایل برای شما معلومات است که ساوندش خراب است، لیکن شما این فکت کس کنسیل میکنین، پنهان میکنین و او را به پارتی دیگه نمیگین، در اینجا فراد صورت گرفته. Point number third, a promise made without any intention of performing it. We know that whenever one party is making a promise and the other party is accepting the promise, so there is what? A contract, a legal contract. लेकिन ज़माने के आज एक तरफ promise मेशा एक पार्टी promise में करना, offer में करना और promise में करना, लेकिन या खो promise में करना खो बासास इसी promise में करना कि एच इरादे अंजाम दादा ने promise खुदा न बाशा و में खाया कि जानबे मुकाबले खुदा राज़ी बसाज़ाओ रज़ायत ज़रूर हासिल करना और contract करना, ये contract हम कैस गलतस و देंजा कैस fraud या फरेब सूरत गिरफ्ता. Any other act fitted to deceive, بدریزی اگر کدام عمل دیگه باشه که او هم انجام داده باشه به خاطر ای که جانب مقابل خدا فریب بده، دیسیو کنه، او هم شامل فراد میشه، شامل دیسپشن میشه. Any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent. اگر قانون دیگه موارد ذکر کرده باشه، law mentioned that some of the points which are included in fraud, but you as a contracting party you omit those points. یعنی قانون که از بعض نقاط واضح کرده که در این نقاط که از کانترکت نمیشه یا اگر این نقاط کسی انجام بده در کانترکت ای در فراد شامل میشه، لیکن شما اون نقاط که از حذف میکنین، اومت میکنین و او را پنهان میکنین، در این صورت که از هم فراد صورت گرفته. Point number 4 is misrepresentation. You know the meaning of representing, but misrepresentation is the negative word. So like stating the information which is not clear or not correct. So this is called misrepresentation. In case of misrepresentation by one party, so still it's considered that the consent of another party is achieved or obtained illegally, which is not okay or which is not allowed by business law. यानी एक contracting party केस मौज़ूआत misrepresent में करना व बासास जो केस रज़ायत पार्टी दिगरा हासिल में करना व या एक contracta इजाद में करना, business law इरा हम इजाज़ा नमेता. It means an uncleared misstatement. यानी एक बयानिया है, एक चीज़ है कि वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो misstatement है, वो गलत है, misstatement of fact. یک حقیقت است لیکن شما او را misstatement میکنین، شما او را غلط معرفی میکنین about the contract made by one party
to encourage the other party to enter into a contract. یک پارتی یک حقیقت که است misstatement میکنه، به شکل غلط بیان میکنه، به شکل غلط او را represent میکنه تا که رضایت جانب مقابل یا پارتی مقابلی که در کانترکت وجود داره رضایت او را حاصل کنه. به این شکل وی را قانون misrepresentation میگه که در law of contract که است یعنی اجازه نداره. In contract law, a misrepresentation is a statement made by one party by one contracting party to another party which is not true. یعنی the contracting parties دو parties the contract می باشه. اگر یک پارتی یک statement یک بیانیه میتا یک چیز را آفر میکنه یک پرومیس میکنه به other party و او پرومیس یا او آفر یا او statement شان true نباشه، حقیقی نباشه، ایرا misrepresentation میگه. In which encourages the other contracting party to enter into a contract. By misrepresentation که شما دیگه پارتی را که encourage میکنین، تشویق میکنین تا که امرایتان در کانترکت شامل شوه و به این شکل شما رضایت او پارتی را به دست میارین. Business law says that it's not allowed illegalness, as a result of which he suffers loss. زمانی که شما رضایت وارا به شکل misrepresentation به دست آوردین definitely در اینجا کس یک پارتی که رضایت خود نشان داد لیکن در اونجا misrepresentation صورت گرفته بود و بعض نقصانات کس سفر میشه، یعنی بعض نقصانات و میبینه. These statements often arise in the course of negotiations. یعنی ای misstatements همیشه چی وقت ذکر میشه؟ زمانی که دو پارتیز کس و negotiations میکنه و مذاکرات میکنه، یعنی صحبت میکنه and do not become part of the contract. یعنی سرزنمی تمام موارد کانترکت کس بحث میشه و در اونجا کس یک پارتی misrepresentation میکنه تا که رضایت پارتی دیگه حاصل کنه. لیکن یک چیز در اینجا باید واضح شوه که ای misrepresentation که میکنه استیتمنت میکنه، یعنی او باید یک statement باشه، یک بیانیه باشه که فکت است لیکن او را به شکل غلط معرفی کرده و represent کنده. ای با اساس opinion نمی باشه، نظریه نمی باشه، statement می باشه، statement of fact می باشه. One thing more I should say که زمانی که ما در مورد statement صحبت میکنیم در contract دو نوع statement می باشه. یکی او statement که form part of the contract، یعنی او statement که در وقت negotiations در بین دو parties گفته شده و او part of the contract شده، او statement در contract نوشته شده. اگر در او statement که در contract نوشته شده در اونجا misrepresentation صورت گرفته، پارتی که او نقصانات دیده او متضرر شده و میتونه که کلیم کنه به خلاف پارتی مقابل خود. لیکن اگر misrepresentation در statement صورت گرفته باشه که not form part of the contract، یعنی ما گفتیم که یک statement در contract شامل می باشه، او statement که او نوشته شده در contract بریزو پارتی که نقصان دیده و میتونه کلیم کنه، ادعا کنه. لیکن او statements که در contract نیست، یعنی تحریر نشده، نوشته نشده و در وقت negotiations گفته شده و با اساس زو کس misrepresentation صورت گرفته، در اینجا پارتی که ضرر دیده و کلیم کردن نمیتونه. چرا اگر در حالت دوم اگر کدام پارتی که ضرر دیده باشه و کلیم میکنه که برای ما مثال statement کس misrepresent شده و باید کلیم خود کس پروف کنه، چرا که کورت کس و خو اینوستیگیت میکنه. زمانی که شما موضوع رو به کورت میبرین و اینوستیگیت میکنه در مورد استیتمنت، آیا استیتمنت که شما ادعا میکنین که با اساس زو شما فریب خوردین یا او برتان misrepresent شده، آیا او در تحریر است، او در کانترکت کس نوشته شده؟ اگر نوشته شده باشه سو با اساس زو کستن شما از دمو ادعایتان که هست مثال موافق میشین و شما به اندازه که ضرر دین او را برتان مثال کامپنسیت میکنه. لیکن اگر شما ادعا کردین در مورد استیتمنت که او misrepresent شده و با اساس زو شما نقصان و زد دیدین و ضرر دیدین لیکن او در رایتینگ نباشه، یعنی در کانترکت شما کس نوشته نشده باشه، در این صورت شما پروف کردن نمیتونین. از این خاطر هر استیتمنت که برای شما misrepresent میشه و با اساس زو شما کانترکت میکنین و رضایت خود نشان میتین او باید در کانترکت نوشته باشه. Okay, misrepresentation has three forms.
fraudulent misrepresentation, breach of duty, or inducing mistake. So these are three types of misrepresentations. Let's discuss them in further details. خب بیاین که در قدم اول در مورد fraudulent misrepresentation صحبت کنیم که عبارت از چی است. خود کلمه fraudulent به معنای فریب دهنده است. کسی که فریب میده و هدفش فریب می باشه، از این خاطر که از حقایق که از misrepresent میکنه. A fraudulent misrepresentation is defined as a false statement which is made knowingly. یعنی شما یک statement، یک بیانیه میتین، یک پرامیس میتین و خودتان میفهمین که او غلط است، او صحیح نیست، او درست نیست، right? Or without belief in its truth، و خودتان سرزو باور ندارین، یا شما recklessly carelessly شما او statement دادین whether it be true or false. صحیح؟ یا true است یا false است، خود شما که است carelessly او statement دادین. در اینجا قانون میگه که fraud صورت گرفته، misrepresentation صورت گرفته، شما معلومات که از misrepresent کردین، به شکل صحیح او را نشان ندادین. See the example. Ajmal tells Bilal, these are the two contracting parties, that my land produces 4,000 kg of wheat. که زمینش که از 4,000 کیلوگرم گندم پر اکر سیز در یک جریب مثال تولید میکنه. اجمل believes it. اجمل باور داره to be true. سیز باور داره که 4,000 کیلو گندم که است زمینش پروڈیوس میکنه یا تولید میکنه. اجمل believes it to be true. اجمل باور داره، لیکن باور ازو که از چی است؟ آیا true است؟ خودش باور داره سیست که true است، لیکن آیا ای حقیقت است یا نیست؟ در حقیقت ای حقیقت نیست. اجمل خو سرش باور داره خو ای حقیقت نیست، یا اجمل از ای خبر نیست. سیست خبر نیست، recklessly ای statement داده. بلال buys it. بلال که از ایرا خرید. Later it appears that the land produces 1,000 kg of wheat. که زمینش 1,000 کیلو گندم که است او را پروڈیوس میکنه. در اینجا قانون میگه که misrepresentation است. چرا؟ یا خو اجمل خبر است که زمینش مثال 4,000 کیلو گندم پروڈیوس نمیکنه، خبر است، خو باز همین statement خدا داده، معلومات misrepresent کرده. و یا ای که اجمل statement recklessly یا carelessly داده. در هر دو صورت که از معلومات misrepresent شده، از این خاطر اجمل که از او misrepresentation کرده. باز قانون چی میگه؟ قانون میگه که یا rescission of contract میشه. It means that affected party can withdraw from the contract. کدام پارتی، کدام گروپی که و متضرر شده و میتونه که از contract withdraw کنه، یعنی خود بکشه، contract از بین ببره. In court will not recognize the affected party liable for the terms. و محکمه هم پارتی که متضرر شده سروای کانترکت فورس نمیکنه. و یا در حالت دو میتونه که امکان داره که صورت بگیره که کدام پارتی که ضرر دیده با باید تمام امو ضررش که است او را باید برشان کامپنسیت کنه. یعنی این دو حالت موجود است اینجا. چیزی که در اینجا بسیار مهم است که او را باید representatives او را مد نظر بگیره، یعنی کسی که ادعا میکنه که امروز او misrepresentation صورت گرفته، او باید این را مد نظر بگیره که زمانی که او ادعا میکنه، کلیم میکنه به خاطر fraudulent information یا misrepresentation، او باید بسیار احتیاط کنه. چرا که محکمه یا کورتس که است زمانی که او این موضوع را میخواد که بررسی کنه و بسیار با پروف ضرورت داره و میخواد که مثال های استاندارد پروف موجود باشه تاکه موضوع یا تاکه ای اتهامات که است ایرا ثابت بسازه که بله ای در حقیقت صورت گرفته. There may also be penalties in the event the claim is not made out. زمانی که اگر مثال کدام پارتی ادعا میکنه که امروز misrepresentation صورت گرفته و ثبوت به اندازه کافی پیش نکنه تاکه موضوع را ثابت بسازه، پارتی که ادعا کرده و هم در اینجا پنالتیز باز میبینه، یعنی با قانون هم سزا میده که امو ادعای خود ثبوت کرده نتانه.
Okay, in order to assess whether a statement has been made fraudulently, you should consider whether. Okay, اگر شما میخواین که ببینین که یک statement با واقعیت misrepresent شده، شما باید situations ببینین. The statement maker knows that the statement he has made is false. اگر کسی که statement داده او میفهمید که statementش false است، در اینجا misrepresentation بالکل صورت گرفته. The statement maker has reasonable grounds to believe his statement is true even if it's false. حالت دومی است کسی که statement داده و با اساس از او misrepresentation صورت گرفته، لیکن اگر او به اندازه کافی دلایل داره و میتونه که ثبوت کنه اما statement خدا که حقیقت است، با وجود که false است، غلط است، لیکن او را میخواد که ثبوت کنه که حقیقت است، در اینجا misrepresentation قانون میگه که صورت نگرفته. In the case of A, there will clearly be a fraudulent statement. یعنی در حالت اول که the statement maker knows that the statement he has made is false. در او حالت که است، ای clearly نشان میده که fraudulent statement است. خودش میفهمید، لیکن باز همون statement داده. در اینجا misrepresentation صورت گرفته. لیکن در حالت دوم شما ببینین، in case of B, if the statement maker has made a false statement but has reasonable grounds to believe his statement, it will not amount of fraudulent statement. ایره ما یک fraudulent statement گفته نمیتونیم، چرا که او برش دلایل داره تا که او را حقیقت بسازه. As it has not been made recklessly، یعنی او ایره به شکل پرزنت نکرده بود یا بی‌پروایی او statement خود داده. A statement made recklessly or carelessly needs to be a statement made which the statement maker has no belief in the truth or but does not know for sure that it is true or false. Alright. قسمی که ما قبلا گفتم که زمانی که اگر در یک کانترکت موضوع misrepresentation با وجود بیاید، در اونجا رای حل یا رمیدیز که از دو نوع می باشه، یا ریسیژن می باشه یا دمیجز می باشه. یا کانترکت که از بالکل میتونه که از یک جانب فسخ شود و یا ایستن که یعنی بخواهد که نقصانات که با صورت گرفته او باید برش کامپنسیت شود. The second one is breach of duty. Actually, breach of duty means what? ما شما میفهمیم که از یک legal contract case duties مکلفیت و obligations سر از دو جانب میآید. یعنی از دو جانبی که در کانترکت شامل میشه یا در مقابل یک دیگه مسئولیت و مکلفیت داره، لیکن بعضی وقتی طور میشه که یک جانب که از و breach of duty میکنه، چیزی که پرامیس کرده یا چیزی که مکلفیتش از در کانترکت او را انجام نمیده. زمانی که او را انجام نمیده باعث که از نقصان کرییت میشه یا نقصان به وجود میآید با یک پارتی دیگه. پارتی که breach of duty میکنه و خو benefits میکنه و خو فایده به دست میاره، لیکن پارتی دیگه و متضرر میشه. از این خاطر در این وقت هم که از این کانترکت صحیح نیست و لیگلی اگر ثبوت شوه که کدام پارتی breach of duty کرده و باید penalty شوه و باید punish شوه. A breach of duty which gives an advantage to the person committing it، کسی که breach of duty میکنه با advantages and causes loss to other party و با دیگه جانب که است نقصان وارد میشه. is also a form of misrepresentation. ایره یک misrepresentation میگه. The breach of duty shall be considering misrepresentation only when it is committed without the intention to deceive the other party. لیکن در اینجا هدفش نیستن که وار فریب بده. Says example 2 ببینین شما A told B that monthly sales of his business was in 50,000. A به B گفت که فروشات ماهوارش که 50,000 افغانی است. The sale decreased to 25,000. لیکن وقت آمد که sales یا فروشات به 25,000 کاهش یافت. A didn't inform B. A کس B را خبر نکرد about the decrease in sale. It was held that there was a misrepresentation. در اینجا misrepresentation صورت گرفت، چرا که شما breach of duty کردین. breach of duty در اینجا چیز اردویشان مکلفیت داره که باید یک دیگر را خبر کنه، آگاه بسازه در مورد هر چیز که است، باید awareness با یک دیگر بده. در اینجا A که از غفلت کرده، وظیفه خدا انجام نداده که بیره در مورد دیکریز باید خبر میکرد. از این خاطر که از موضوع misrepresentation در اینجا ثابت میشه. Inducing mistake. Inducing mistake means that you are motivating other party
to make a mistake. If one party leads the other party even unintentionally to commit a mistake. اراده شمایی نیستن لیکن شما ایتر وارا موتیویت کردین تشویق کردین اندیوس کردین که یک غلطی کرد regarding the nature or quality of the subject matter of the agreement. It is considered as misrepresentation. خب نمی خواستین که وارا فریب بتین اراده ایتان این نبود لیکن باز هم معلوماتی که شما دادین با اساس معلومات شما کس و موتیویت شده و جانب مقابلت کس یک مستیک و یک غلطی انجام داده ایره هم ما misrepresentation میگیم شما اگزمپل ببینین براتون واضح میشه The seller told the buyer that the motorcycle was free from defects یک فروشنده که از به یک بایر گفت که موتورسایکلی که سرش می فروخت که او از همه مشکلات بالکل چی است فری است دو هیچ مشکلی موجود نداره but there was an inbuilt defect لیکن دو یک مشکل بود از وقتی که موتورسایکل ساخته شده دو یک مشکل موجود بود The buyer purchased the motorcycle. There is a misrepresentation. با وجودی که سیلر فروشنده هدفش نبود که جانب مقابل خود کس فریب بده ارادهش نبود لیکن شما برشان گفتین که در موتورسایکل هیچ دیفکتس نیست گفتار شما او را موتیویت کرد و موافقه کرد کانترکت کرد و موتورسایکل خرید با وجودی که در اونجا یک پرابلم پیدا شد او پرابلم شاید شما از خبر نبودین لیکن در اونجا یک پرابلم بود گفتار شما وارا موتیویت کرده از این خاطر در اینجا موضوع misrepresentation صورت گرفته خب چی زمان ما میتونیم که ایرا ثابت بسازیم که بله misrepresentation صورت گرفته So we have to understand about the essentials of misrepresentation کدام نقاط است که برای ما ثابت میسازه که بله misrepresentation موجود است It must relate to the fact essential to the contract کدام نقاطی که در کانترکت ذکر شده کدام حقایق ذکر شده دیگه در اینجا باید موضوع misrepresentation که از با رابطه داشته باشه Simple expression of opinion is not misrepresentation اگر کسی یک نظر داده نظریه که از او در misrepresentation شامل نمیشه باید statement of fact باشه که در شامل شوه The statement made must be untrue کدام statement که داده شده او باید ثابت شوه که untrue است یعنی او حقیقت نداشت شما به مردم او را گفتین که حقیقت است در اینجا موضوع misrepresentation ثابت میشه It must induce other party to enter into contract یا agreement زمانی که شما misrepresentation میکنین ای باید جانب مقابلتان تشویق کنه و کانترکت باید صورت بگیره بعد از ما میتونیم که بگیم که misrepresentation در کانترکت موجود بود The other party must suffer a lose پارتی که شما امرایشان کانترکت میکنین و باید یک نوع ضرر ببینه اگر و ضرر ندیده باز هم که از اینجا misrepresentation صورت نگرفته